एते चानण होंदिया गुर बिन कोरे अंधार, गुर बिन कोरे अंधार। जे सो चंगा उगवे सूरज चढ़ लगा, जे सो चंगा उगवे सूरज चढ़ लगा। एते चानण होंदिया गुर बिन कोरे अंधार। एते चानण होंदिया गुर बिन कोरे अंधार, गुर बिन कोरे अंधार। जे सो चंगा उगवे सूरज चढ़ लगा, जे सो चंगा उगवे सूरज चढ़ लगा। वाहिगुरु साहिब जीओ। महला दूजा। जे सो चंदा उगवह सूरज चढ़ह हजार। एते चानण होंदिया गुर बिन घोर अंधार। जे सो चंदा उगवह सूरज चढ़ै हजार। एते चानण होंदिया गुर बिन घोर अंधार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र चरण शरण अंदर सुभाएमान गुरु रूप साध संगत जी, आप जी ने गुरु अंगद देव जी दा पावन सलोक धुर की बाणी दा बचन सरवण कीता है। जिवें कि कल भी इस सलोक दी विचार आपां सांझी कीती सी। हजूर ने बचन कीता, कहंदे भावें हजारां सूरज सैकड़े चंद्रमा इस आकाश विच आउण, जिसने मनुखी तन धारण कीता है, जे ओ शख्स, जे ओ मनुख गुरु तो बिना है, तां उस वास्ते उहदे जीवन विच घोर अंधेरा है। हजारां सूरजां दा भाव गुरु तो बिना भावें कुछ भी प्राप्त हो जाए, आदमी की जिंदगी अधूरी रहिंदी है। गुरु तो बिना भुलेखा है कि जिवें एक किसी नदी तो दरिया तो पार जाण वाला कई बारी किसी कागज की बेड़ी उत्ते भरोसा करके, ਜਿਹੜੀ बड़ी सुंदर है, वेखण विच बहुत सुंदर लगती है और उहदा स्वरूप भी बेड़ी वाला है, बिल्कुल बेड़ी वर्गी है, पर उहदे अंदर एक कमी है, एक घाट है
कि जे कोई बंदा उस कागज की बेड़ी ते विश्वास करके उहदे उत्ते असवार हो गया, उस बेड़ी ने उन्होंने रस्ते विच डोब देना है, क्योंकि पानी ने उसनूं गाल देना है, खत्म कर देना है। इसे तरह मिट्टी की गल की गई, मिट्टी के भांडे भी गलते ने, उन्हां विच भी ये समर्था नहीं कि पार कढ़ लैण। कहण तो भाव संसार दे अंदर जो कुछ भी दिसदा है कागज की बेड़ी वर्गा है, लगता है कि इहदे ते पार चले जाएंगे, पर साडे तो पहला हज़ारां ते अरबां की गिनती विच लोग इस धरती ते जन्मे ने, जिन्हां ने संसार दे पदार्थां दी कागज की बेड़ी ते विश्वास करके इहदे विच सफ़र किया, ते तवारीख ने दसिया अध विच जाके गल गई, अध विच जाके उन्होंने उन्हां पदार्थां ने डोब के नष्ट कर दिता। इस करके किहड़ी बेड़ी साडे जीवन नूं पार कर सकती है, किहड़ी पौड़ी सानूं उच्चे लैके जा सकती है। एक होर गल साझी करनी चाहांगा कि बाणी दे अंदर गुरु धारण करन ते जोर जरूर दिता है, पर किते भी ये शब्द नहीं वरतिया, किसी पशु नूं कदी नहीं कहा कि तू गुरु धारण कर लै। किते शब्द नहीं आवेगा कि किसी पशु वास्ते गुरु साहब ने कहा होवे कि किसी जानवर नूं, पंछी नूं जां जंगली जानवर नूं गुरु की लोड़ है। लोड़ केवल दर्शाई है ते आदमी मनुखा तन वास्ते इनू गुरु की जरूरत क्यों, इहदा कारण की है? पशुआं नूं लोड़ नहीं है। गुरु का काम सिर्फ इन्ना है कि बंदे दे अंदर जिहड़ी अमृत की दात रब ने पा के घली है, उही इनू तृप्ति दे सकदी। जिन्ना चिर उस अमृत दे प्याले नूं इहदा मूँह ना लगा, उन्ना समा इनू तृप्ति नहीं आएगी। कई चीज़ां दी असां जिंदगी अंदर वरतों कीती है, शरीर दे रसां नूं वरत के वेखिया, वक्ती तौर ते वो सानू तृप्ति देंदे महसूस हुंदे ने, पर समा पा के जिहड़ा रस सी उही बेरसी का रूप धारण कर लैंदा है, उहदे विचों कोई तृप्ति प्राप्त नहीं हुंदी। पशुआं नूं क्यों कहा कि उन्हां नूं गुरु की जरूरत नहीं है? केवल मनुख ते ही क्यों जोर दिता है कि इनू गुरु की अत लोड़ है? और इथों तक गुरु साहब ने कह दिता कि वह मनुख पशुआं तो भी नीवा है जिहड़ा गुरु तो हीना है। श्लोक संस्कृति के अंदर गुरु अर्जन देव जी बचन करते ने कि गुर मंत्र हीणस्य जो प्राणी, त्रेगंत जन्म भ्रष्ट न। जिहड़ा मनुख गुरु दे मंत्र तो हीना है, खाली है। भ्रष्ट का अर्थ है उहदा जीवन भ्रष्टिया होया है, उहदा जीवन बेकार है। त्रेगंत जन्म भ्रष्ट न, कूकर है, सूकर है, गर्द पै, तुल खलै, इन्हां पंछियां तो भी, इन्हां पशुआं तो भी वह नीवा है। हुण ध्यान दिओ, गुरु किवें धारण करना है, क्योंकि ये पहला पता होना जरूरी है। गुरु दे लक्षण की ने, गुरु किवें धारण करीदा है, क्योंकि ये गल साफ होनी चाहिए है। गुरु दे कोलों मिलना की है? जे आपां गुरु धारण नहीं कीता ते सानू की नहीं मिलिया, ते जदों गुरु वाले बने ते उथों प्राप्ति किहड़ी होनी? गुरु दे कोल सब तो वड्डी दात किहड़ी है ते सारा कुछ। संसार दे पदार्थ लैण वाले भी लोग आउंदे ने, संसार की कोई रुकावट आउंदी तां भी गुरु कोल अरदास, पर जिहड़ा सब तो वड्डा खजाना है ना गुरु कोल, वो गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने आसा जी दी वार दे एक शंत दे विच बयान कीता है। कहंदे गुरु कोल आउण वालिया
ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਜ ਲੋਭ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਜ ਲੋਭੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੀ ਲੋਭੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਲੋਭ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇ, ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਗਦੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ 72 ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿ 70 ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਬਿਖ ਕੋ ਮਾਰ ਕਢਾਵੋ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ 72 ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ। ਉਸ ਸੋਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆੜਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ,
क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਧਨ ਵੱਧ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਧਨ ਹੀ ਹੋਰ ਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ, ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਭੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਭੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ, ਅਬ ਤੋਂ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰਸ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, 27 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਏ, 29 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਆਪ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹੁ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ, ਧਨ ਧਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ,
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ, ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਪ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਦਿਓ। ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸੱਪ ਨੇ, ਅਜਗਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਖੇਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਪਾਟਾ, ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਮ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਕੀੜੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਸੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਨਕਲੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਰਮ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਧਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀੜੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਭੱਟਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਹ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਰੁਕ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 125 ਸਾਲ ਸੀ। 112 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 12, 13, 12.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ, ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਲ ਫੈਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਤੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਹ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ, ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਹੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ।
फिर चौथे पातशाह का वक्त आउंदा है, बाबा बुढ़ा जी फिर मौजूद ने। पंजवें पातशाह का वक्त आया, छेवें पातशाह का वक्त आया। गुरु ने 6 देहां तक रूप धारण कर लिया, पर सिख दी देह अजे पहली मौजूद सी। ये बड़ी बड़ी इतिहासक कसवट्टी है कि गुरु ने 5 शरीर बदल लए। गुरु नानक साहब तो लैके गुरु अर्जन देव जी तक 6वें पातशाह तक आ गए, पर उस सिख दी देह वो ही मौजूद सी। सवाल खड़ा हुंदा है, जे देह गुरु सी ते जदों भी गुरु बदलदा उस वेले गुरु नवा धारण करना पैना सी, पर गुरु धारण नहीं किया। ਉਹਦਾ कारण की है कि उदों भी देहां गुरु नहीं सन, उस वेले भी शब्द गुरु सी, पर शब्द नूं पास करन वास्ते, सिख तक पहुंचाण वास्ते ते फिर शब्द की कमाई करन वास्ते 2 चीज़ां की लोड़ होया करदी है। ध्यान दिओ, ये चीज़ां सानूं समझणियां अत जरूरी ने। कुछ चीज़ां भुलेखियां विच चल रहीआं। शब्द गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी संपूर्ण गुरु ने, पर जिहड़ा नाम है ना शब्द, ਉਹਨੂੰ सिख तक लैके जाण वास्ते देह की लोड़ पैंदी है, देह चाहिदी। फिर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर देहां की लोड़ पैंदी है कि उस शब्द की कमाई दे विच सहारा कीता जाए, सिੱਖੀ ਨੂੰ समझिया जाए। ये 2 चीज़ां की लोड़ हुंदी है। गुरु ग्रंथ साहिब दे हुंदियां भी लोड़ है, ते 10 पातशाहियां दे हुंदियां भी ये दोवें चीज़ां नाल रहीआं। उदों भी बाणी ही गुरु सी, और इतिहास इत्थों तक कहता है, जिस दिन गुरु नानक साहब जी का आनंद कारज होना सी बटाले दे अंदर, तो उस वेले रिवाज सी अग दे दुआले फेरे लैने ने। पुरानी रीति चलती सी, जिवें जनेऊ दी सी इस तरह अग दी सी। तो जदों उत्थे आनंद कारज की तैयारी हुई तो गुरु साहब ने इनकार कर दिता। उन्होंने कहा मैं अग दे दुआले फेरे नहीं लैने। फिर किवें आनंद कारज कराउणा है? उत्थे प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने बलिओ चिराग, जिहड़ी उन्हां पहली पोथी लिखी गुरु नानक साहब के जीवन के उत्ते, उन्होंने हवाला दिता है कि गुरु नानक साहब ने आनंद कारज तो पहला एक कागज लिया ते कागज दे उत्ते मूल मंत्र लिखिया। मूल मंत्र लिख के एक चौंकी मंगा के उत्ते रुमाला पा के कागज रखिया ते उस मूल मंत्र दे दुआले लावां लईआं। इस तरह आनंद कारज की रस्म निभाई सी। इहदा भाव की है? इहदा भाव है उदों भी शब्द गुरु सी, अज नहीं। जे गुरु ग्रंथ साहिब ते परपक्ता लियाउणी है ते साडे प्रचारकां नूं इहदे उत्ते मेहनत करनी पैगी कि जिहड़ा सिद्धांत गुरु नानक साहिब दे वक्त सी उही अज काम कर रहा है। नहीं तो मन डोलदे ने, क्योंकि जाल बिछे हुए ने चौवां पासे इस चीज़ नूं तोड़न वास्ते। उस वक्त शब्द गुरु सी, सिख शब्द नाल जुड़े, उन्होंने शब्द की कमाई की। होर उदाहरण देनी चाहुंदा, गुरु नानक साहब के पहले सिखां विचों भाई मन सुख होया, व्यापारी सी। जदों सिंगला दीप जान लगा, पहला संगत करदा रहा सुल्तानपुर दे अंदर। तुरन लग्या इहदियां अखां विच पानी आ गया। बेनती की, सतगुरु तुहाडे तो विछड़न नूं चित नहीं करदा, मैं तुहाडे तो बिना रह नहीं सकदा, पर दूर बड़ी जाना है, सिंगला दीप विच जाना है, बंगलादेश विच जाना है, दूर दूर व्यापार है मेरा, किवें मैं अपने जीवन नूं बितावांगा। ते उस वेले फिर गुरु साहब ने कलम ते कागज मंगाया, फिर गुरबाणी दे शब्द लिख के दिते और बचन कीता सी, मन सुख जदों अमृत वेले प्यार नाले बाणी पढ़ेगा ते बाणी पढ़न तो बाद तेरे अंदर नूं आपे तरवास मिल जाएगी। जेड़ी तेनू तरवास मेरे कोल बह के मिलदी है, ये तरवास शब्द तेनू देगा। उदों ही गुरु साहब ने शब्द नाल जोड़ना शुरू कर दिता सी। दूसरी बेनती होर करां, गुरु नानक साहब जदों बगदाद विच गए ने, उत्थे दस्तगीर कोल रहे, वो प्रेमी हो गया। कई दिन रहे, एक दिन वापस तुरन लगे ते दस्तगीर जिहड़ा दरवाजे विच खलो गया, कहंदा तुसीं सारी उम्र मेरे घर रहो, मेरा जीवन तुहाडे तो बिना बीतना नहीं।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਸਤਗੀਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਹੋ ਵੈਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਵੈਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੈਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਵਕਤ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਜੀਦਾਰ ਥਾਪਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀ ਭਾਈ ਅਧਰਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 10 ਸਰੀਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਪੰਚਨ ਮੈਂ ਮੇਰੋ ਵਾਸਾ, ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਧਰੋ ਜੇ ਆਸਾ। ਉਹ 5 ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਫਿਰ 5 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ ਕਰ ਦੋਸਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਲਾਏ ਚਿੱਤ। ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਦੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਲੇਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਸੈ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਗਲ ਸੰਭਾਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਢਾ ਲਈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਲਾ ਲਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹੀਏ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਫਾਸੀ ਜਾਏਗਾ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਿਰੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਥਾਂ ਪਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨੌਤ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ 500 ਮੋਹਰਾ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2-4 ਬੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਨਣ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਬਾਣੀ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੋਚਦਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਾਵਾਂ, ਮਨੌਤ ਦਿਆਂ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, 5-5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖਦਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਏਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ 5-5 ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਕਲੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧ ਰਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਥੇ ਉਹ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਸ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ।
जे वो इन्ने साल लगातार बंदगी विच गुजार गए, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਸਨ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਰਲ ਕੱਪੜੇ, ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਮਨ ਅਜੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਦਣ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਸੀ ਉਦਣ ਤਾਂ 500 ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ 50 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੜ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਥੈਲਾ ਸੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮੂਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਕਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਮੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਦੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਏ ਸਨ, ਚੌਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲਿਆਏ ਹੋਣ, ਸਿਰਹਾਣੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰਲਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ। ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਵੇਖੋਗੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਲਝ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨੇ ਉਲਝਣਾ ਹੀ ਉਲਝਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗਏ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਉਲਝ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾੜੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਔਰ ਉਹ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਕਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮਿਸਮਰੇਜ਼ਮ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਮਰੇਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾਟਕ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਧੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਆਹ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ, ਜਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੋਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਤੋਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਤੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ।
ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਿਸਮਰੇਜਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭੇਡੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਾਧੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਸ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿਸਿਆ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਦਿਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਡੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਰਗ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨੌਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਵਰ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਧ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੋਲੀ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਸਤਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, 5 ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ ਕਰ ਦੋਸਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਸਿੱਖ ਭਟਕ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਥੇਰੇ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਮੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਭੋਗੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਪੁੱਠਾ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਿਆ ਪੁੱਠੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭੋਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
कि समय दियां बुराइयां नूं रोकण दा प्रयत्न करना, काम करना। इस करके धन गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं प्रगट किया और जदों बाहर आए उत्थे फिर जिहड़ा नकल सी अपने आप अलोप हो गया। शुरू तो लैके दो चीज़ां रहियां ने, असल ते नकल। सिख ने किस नाल जुड़ना है? धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने कहा, पूरे गुरु नाल अपनी सांझ पा। ते पूरा गुरु है शब्द। जिन्ना गुरुआं दी तू आस करना है उन्हां दी आप समाप्ति हो जानी है। जे सदीव काल वास्ते कोई गुरु है वो केवल ते केवल आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। जे 100 चंदा उगवैं, जे सैकड़े चंद्रमा उग पैण। भाव मनुख दे कोल पदार्थां दी कोई कमी ना रहे। सूरज चढ़े हजार ते हजारां दी गिनती विच सूरज चढ़ जाण। इत्थे भाव है कि मनुख अपनी जिंदगी विच सारे प्रबंध कर लै। आदमी समस्या दा हल करे सारियां दा। कहंदे इते चानण होंदियां सारियां समस्यावां दा हल हो भी जाए, गुर बिन घोर अंधार। गुरु तो बिना आदमी फिर किते ना किते भटक जाएगा। उहदे जीवन की संपूर्णता नहीं होएगी, राह विच रह जाएगा। गुरु तो बिना जिंदगी विच हनेरा है। तां ही भट्टां ने कहा कि गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन, अगन कटै सब तेरे। गुर नैन बैन गुर गुर करो, गुरु सत कव नल कहे। जिन गुरु ना देखियो नौ कियो, से अज्ञात संसार में। इस करके सतगुरां तो दात मंगीए, नाम दी दात बख्शिश करन जीवन सफल होवे। आओ 1-2 मिनट वास्ते गुरु चरनां नाल जुड़िए। सारियां ने कृपा करनी। नाम मिले तां जीवां।